ஹலோ, இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஷாஃப்ட் டிசைனில் ஒரு ஷாஃப்ட்டில் ஒரு புள்ளியும் ஒரு கியரும் அட்டாச் பண்ணியிருந்தா அந்த ஷாஃப்ட்டை எப்படி டிசைன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ லெட் மீ கன்சிடர் ஏ ப்ராப்ளம். ஒரு ஷாஃப்ட் சப்போர்ட் ஆகிருக்கு பாயிண்ட் ஏலையும் பாயிண்ட் பிலையும். பாயிண்ட் ஏல ஒரு பாரிங், பாயிண்ட் பியில் ஒரு பாரிங். ஸோ வி கேன் கன்சிடர் ஆஸ் அ சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டிங். அண்ட் தென் பாயிண்ட் சியில் ஒரு கியர் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் பாயிண்ட் டியில் ஒரு புள்ளி அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. நோ வி கேன் கோ டு த கிவன் டேட்டாஸ். புள்ளியோட டேட்டா பார்த்தோன்னா புள்ளியோட டயமீட்டர் வந்து 700 mm. So radius nu paatha 350 mm. So which drives the horizontal belt? So நார்மலா இது horizontal belt drive பண்ணுதுன்னு சொல்லி சம்ல கொடுத்திருக்காங்க. Then angle of contact 180 degree which we can convert into radian, so pi. And then self weight of the pulley 2000 Newton. And then they have said that maximum tension at the pulley 3000 Newton and tension ratio maximum to minimum ratio 3. So these are the tension related data are given in the problem itself. And then they have selected one material which is having the shear stress value 40 megapascal or 40 Newton per millimeter square. And then gear பத்தின data என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா pitch diameter of the gear is 600 mm. So radius will be 300 mm. Then pressure angle alpha is equal to 20 degree. Which drives downward tangential force. Downward tangential force அதை கொஞ்சம் சிம்பிளாக பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக இதான் நமக்கு டயக்ராமில் கியர் இருக்குது. ஸோ கியர் வந்து கியர் 1 எடுத்துக்கலாம். தென் இதை கியர் 2 எடுத்துக்கலாம். ஸோ கியர் 1 அண்ட் கியர் 2. ஸோ வென் வி ஃபிக்ஸ் 2 gears இன் ஹரிசாண்டல் வே, ஹரிசாண்டல் மெஷிங் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணால் இது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும். ஹியர் த டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் வில் பி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் and then normal force will be along the radial area. So இது radial force னு சொல்லுவாங்க, இல்லை normal force சொல்லுவாங்க, இது tangential force. Suppose the gear is meshing in vertical way, vertical mesh ஆயிருந்தது அப்படின்னா if it is anti-clockwise direction, this will be clockwise direction. Now the tangential force will be horizontal. So இப்போ நம்ம சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா which drives downward tangential force. Downward tangential force அப்படின்னா horizontal meshing. So இதில் தான் வந்து tangential force downward-ஆக இருக்கும். So we can consider like that the pinion or gear is attached with the another gear in horizontal meshing. Then only the tangential force will be vertically downward direction. Suppose tangential force horizontal direction கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து vertical mesh ஆயிருக்கும். ஸோ நமக்கு given problemல tangential force downward vertically கொடுத்துக்கிறதுனால it will be in horizontal meshing. So we can consider that. So these are the given data. We have to design the shaft. So based on the given data, we have to identify that which methodology we are going to use. So normally, so we need the design of shaft. So design of shaft அப்படின்னா diameter calculate பண்ணுவோம். So diameter is our main aim. Diameter எங்க இருக்கும் அப்படின்னா it will be in the formula of equivalent torque. When a shaft is applied by a bending moment and twisting moment, we have to calculate the equivalent twisting moment. So the formula will be root of m square plus t square. M na bending moment, t na twisting moment. Then there will be another formula, t equivalent is equal to pi by 16 tau d cube. So if we know tau value and d equivalent value, we can calculate diameter. So that is simple methodology. நமக்கு diameter வேணும் அப்படின்னா torque equivalent formula pi by 16 tau d cube. இந்த formula diameter இருக்கு. நமக்கு tau தெரியும், TEQ அதாவது torque equivalent torque தெரியும், or equivalent twisting moment தெரியும் அப்படின்னா diameter கண்டுபிடிச்சிடலாம். Equivalent twisting moment தெரியணும் அப்படின்னா we need to calculate moment value, bending moment value, and we need to calculate twisting moment value. So twisting moment நமக்கு என்னன்னு தெரியணும், then bending moment என்னன்னு தெரியணும். இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா we can calculate T equivalent. T equivalent தெரிஞ்சது அப்படின்னா tau தெரிஞ்சதுன்னா diameter calculate பண்ணலாம். Moment calculate பண்ணதுக்கு என்னலாம் வேணும் அப்படின்னா which kind of loads are acting and what about the reactions. So reactions என்ன நமக்கு தெரியணும், loads என்னன்னு தெரியணும். இதே twisting moment தெரியணும் அப்படின்னா torque is equal to T1 minus T2 into R. அதாவது நமக்கு பெல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டென்ஷனும் ரேடியஸையும் வச்சு டார்க் கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi nt by 60. பவர் கொடுத்துருந்தாங்க, ஸ்பீட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா we can calculate torque in Newton meter. பவர் வந்து வாட்டில் இருக்கும், n வந்து ஸ்பீட் வந்து RPMல இருக்கும். We can calculate torque value. So to calculate diameter, we need to calculate torque, we need to calculate load, reaction, bending moment. Then
using the T equivalent formula we can calculate diameter. So obviously we have to choose, this is step number 1, we have to calculate the twisting moment value. Step number 2, we have to calculate the loads. Step number 3, we have to calculate reactions. And step number 4, we have to calculate the bending moment. And step number 5, we have to calculate the equivalent torque. And step number 6, we have to calculate the diameter. So this is the actual methodology we are going to follow to solve the problem. And now we can go into the problem. So step number 1, always it will be about the material. If the material is given in the problem, we can directly go to the material, or the value is given, we can directly go to the value. Suppose the material is not given, you have to assume the material, and you have to assume the factor of safety, and you have to assume the toe value. So என்ன ultimate value அப்படின்னு வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு factor of safety, இப்போ shaft அப்படின்னா அதோட factor of safety ஒரு 2 to 8 வரைக்கும் assume பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அசியூம் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக ஷாஃப்ட்னா ஏதாவது கார்பன் ஸ்டீல் C40 C45 C30 C35 ஏதாவது ஒரு கார்பன் ஸ்டீலை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அசியூம் பண்ணிவிட்டு பேஜ் நம்பர், டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 1.9 சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட அல்டிமேட் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூலேருந்து we can calculate that yield strength of toe. Then toe is equal to toe y divided by factor of safety. ஸோ சிக்மா எப்போவுமே வந்து டோக்கு வந்து 2 டைம்ஸாக இருக்கும். இந்த சிக்மா வேல்யூ எங்கே இருக்கும்? பேஜ் நம்பர் 1.9ல் எல்லா கார்பன் ஸ்டீலுக்குமே இருக்கும். ஸோ பேஜ் நம்பர் 1.9 போனோம் அப்படின்னா சிக்மா ஒய் தெரிஞ்சுக்கலாம். சிக்மா ஒய்லேருந்து டோ ஒய் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அசியூம் பண்ணுறது மூலமாக 2 to 8 ஃபார் தி நார்மல் மீடியம் டியூட்டி கண்டிஷன் ஆஃப் அ ஷாஃப்ட். ஸோ வி கேன் அசியூம் த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி, தென் வி கேன் கேல்குலேட் டோ வேல்யூ. இந்த கண்டிஷன் எப்போ அப்படின்னா உங்களை ஒரு மெட்டீரியல் அசியூம் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்களாக அசியூம் பண்ணி அதுக்கு வந்து டோ வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது. பட் இந்த ப்ராப்ளமில் டோ வேல்யூ 40 Nm/mm² கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வி நீட் நாட் டு கோ ஃபார் தட், வி கேன் டைரக்ட்லி டேக் தட் த ஸ்டீல் வித் 40 Nm/mm². தட்ஸ் இட். அண்ட் வாட் ஆக்சுவலி த ஸ்டெப் நம்பர் 1 இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி மெத்தடாலஜி. ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்ன? ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே புள்ளி இருந்தது அப்படின்னா ஹியர் த புள்ளி இஸ் தட், புள்ளியில் 2 டென்ஷன் இருக்கும், T1 and T2. So T1 T2 இருந்தது அப்படின்னா formula will be torque is equal to difference in tension, maximum tension minus minimum tension into radius of the particular புள்ளி. எந்த புள்ளியிலேருந்து டென்ஷன் எடுக்கிறோமோ அந்த புள்ளியோட ரேடியஸ் தான் அங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க given data அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, T1 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, T1/T2 ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார்முலாவில் T is equal to T1 minus T2 into Rல T1 மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 minus T2/T1 into RD. T1 வேல்யூ 3000 கொடுத்துட்டாங்க. தென் T1/T2 தான் 3. அப்போ T2/T1 என்ன? 1/3. and then radius will be 350 and we can calculate the twisting moment value. ஸோ ஒரு பெல்ட்டு புள்ளி சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நார்மலாக அதுக்கான டார்க் ஃபார்முலா T is equal to டென்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் T1 minus T2 into radius. அதாவது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ் தான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா. டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே புள்ளி பெல்ட் சிஸ்டம், ஸோ டென்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ்ங்கிறது அந்த புள்ளியோட ரேடியஸ் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டார்க்கில் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் கிடச்சிரும். ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மெத்தடாலஜியில் டு கால்குலேட் த பெண்டிங் மொமெண்ட் we need to solve load value, reaction value, step number 2 and step number 3. So step number 2 என்ன, load என்ன அப்படின்னு calculate பண்ணணும். load என்ன calculate பண்ணுறதுக்கு we have to draw the diagram actually. Let me draw that. So here will be our shaft. It is supported at the end A and B. At C a gear is attached and at D a pulley is attached. So நாமளா பார்த்தோம் அப்படின்னா gear என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா downward tangential force சொல்கிறாங்க. அதேமாதிரி ஸோ டவுன்வர்ட் டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் போட்டாச்சு. தென் ரேடியல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் தி ரேடியஸ் டைரக்ஷன். ரேடியல் டைரக்ஷனில் தான் அந்த ரேடியல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ரேடியல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லை நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ கியரை பொறுத்த வரைக்கும் 2 லோடு தான். ஒன்று டான்ஜென்ஷியல் லோடு கேல்குலேட் பண்ணணும், இன்னொன்று வந்து நார்மல் லோடு கேல்குலேட் பண்ணணும். நார்மல் லோடு ஆர் ரேடியல் லோடு. தென் லீவ் இட். அண்ட் தென் புள்ளி டி. புள்ளி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் பெல்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ T1 and T2 வந்து ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். தென் செல்ஃபைட் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபைட் ஆஃப் த புள்ளி. செல்ஃபைட் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். So vertically downward I have mentioned that sulfate of pulley. So these are the 5 different loads we have to calculate, and these are the diagrams we have to draw based on the value. The vertical load and then horizontal load. So here point A, point C, point D and point B. ஸோ என் பாயிண்ட்ஸில் ஏதாவது வெர்டிக்கல் லோட் இருக்கா? ஆமாம் இருக்குது. என்ன இருக்குது? FT இருக்குது. FT. ஓகே. தென்
வேறு ஏதாவது டீல ஏதாவது வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கா? ஆமாம் இருக்குது. வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த புள்ளி. ஸோ தீஸ் ஆர் தி வெர்டிக்கல் லோட்ஸ் ஆக்டிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் நார்மலாக நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் தான் இஃப் தெர் இஸ் எனி ஆக்ஷன் தெர் வில் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஸோ எந்த பாயிண்டில் சப்போர்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்டில் ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஸோ லெட் மீ டேக் RAV, reaction at point A in vertical direction, then reaction at point B in vertical direction. So these are the vertical load. இப்போ horizontal load வரலாம். அதே மாதிரி 4 points. 4 pointsல point Cல தான் horizontal load இருக்கா? ஆமாம். point Cங்கிறது கியர். கியரில் என்ன horizontal load இருக்குது? உங்களோட நார்மல் லோட் வேல்யூ Fn. தென் Dல தான் horizontal load இருக்கா? ஆமாம் இருக்குது. T1 horizontal தான், T2 horizontal தான். ஸோ Dல T1 horizontal தான் plus T2 horizontal தான். So T1 plus T2. Then reaction at A in horizontal direction, reaction at B in horizontal direction. So these are the various loads and various reactions. That's what we are going to calculate in step number 2 and step number 3. Slide அதை பார்த்துடலாம். In step number 2 loadingல புள்ளி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. புள்ளியில் T1 maximum tension 3000 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே 3000 நியூட்டன். T2னா T1 by T2 ரேஷியோ சம்மில் கொடுத்துருக்காங்களா 3. ஸோ T2 calculate பண்ணிடலாம். ஸோ T1 T2 ஓவர் வெர்டிக்கல் தட் செல்ஃப் வெயிட் வந்து டேரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க 2000 நியூட்டன். ஸோ இந்த லோட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ கியருக்கு வரலாம். கியருக்கு நார்மல் தான். டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு tangential force into radius. Which force make the gear rotate? Tangential force தான் எப்படி இருக்கும்? இதான் ரெண்டு கியர் அப்படின்னா tangential directionல இருக்க ஃபோர்ஸ் தான் ஒரு கியரை ரொட்டேட் பண்ணும். So which force which involves in the rotation of the gear that will be involved in the calculation of twisting moment. So twisting moment torque is equal to the tangential force into radius. Radius of the gear நமக்கு தெரியும் 300. Then torque already நம்ம calculate பண்ணியாச்சு. டார்க்கையும் அந்த ரேடியஸையும் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு tangential force கிடைச்சிடும். Then normal force is equal to tangential force into tan alpha. ஆல்ஃபாங்கிறது ப்ரெஷர் ஆங்கிள் சம்மிலே கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 20 டிகிரி. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் லோட் கிடச்சிடும். ஸோ டோட்டலாக 5 லோடு தான். T1, T2, தென் செல்ஃப் வெயிட், தென் டான்ஜென்ஷியல் லோடு, தென் நார்மல் லோடு. ஸோ வி கேன் calculate ஆல் த லோட்ஸ் பை யூசிங் தி டார்க் ஃபார்முலா. T is equal to T1 minus T2 into R. அதுலேருந்து T1, T2 எல்லாமே calculate பண்ணிடலாம். Then torque is equal to tangential force into radius for the gear. We can calculate the tangential force, and tangential force into tan alpha will be the normal force. We can calculate the normal force also. So this is step number 3. We can calculate the all loading conditions. And step number 4, calculation of reactions. So calculation of reaction, we can go to the diagram. So first vertical மொத்தம் எடுத்துக்கலாம். vertical மொத்தம் எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 upward forces, 2 downward forces. ஸோ அப்வர்ட்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்கலாம், டவுன்வர்ட்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்கலாம். அப்வர்ட் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா this will be downward and this will be upward. Upward are AV, vertical reaction at A, vertical reaction at B. So those are the upward forces. Downward forces என்ன இருக்குது அப்படின்னா like WP and FT. WP will be self weight of the pulley 2000 Newton, and then FT will be 2333 Newton. We can calculate from that formula. Torque is equal to FT into radius of the gear. Radius of the gear வச்சுட்டு tangential force torque வச்சு calculate பண்ணலாம். அது 233. Then moment about A எடுத்தோம் அப்படின்னா moment about A னா FT into distance. அந்த distance என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் அப்படின்னா சம்மில் கொடுத்துருக்கிறது 200. So this will be 200, and from here 250. So from here 250, and then total will be 800. 200, 250 போச்சு அப்படின்னா remaining will be 350. So that's all. So when we calculate the moment calculate பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஏழு எடுத்துக்கோங்க. பாயிண்ட் ஏழு மொமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா FT into 200, and then WP into 550, and then RPV into 800. That RPV into 800, then 2000 WP into that 800 minus 250, that will be like 550 and 233 FT value. This is FT value, this is WP value.
So these are the moment formula. Summation of moment will be 0 அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா RBV வேல்யூ கிடச்சிரும், RAV கேல் கிடச்சிரும். இதே மாதிரி வெர்டிகலுக்கு என்ன பண்ணோமோ அதே தான் ஹரிசாண்டலுக்கும். அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல் இடத்துல upward downward. So these are the upward forces and these are the downward forces. Downward forces என்ன அப்படின்னா like T1 plus T2 and then FR. Radial force down. Radial force horizontal இருக்கும், then T1 plus T2 horizontal இருக்கும், then upward force RBH, RAH. As summation பண்ணிட்டு we can calculate RBH value and RAH value by calculating moment at A. So summation of all forces 0, summation of all moment 0. By using the sigma F0 like and sigma M0, we can calculate all the reaction values using in step number 4. And then step number 5. So once we have calculated load value and then reaction value, we can directly go for the moment. ஸோ மொமெண்ட்டுங்கிறது இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். என்ன ஷாஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அட் தி எண்ட் ஏ அண்ட் பி, எந்த எண்ட் என்னவாக இருந்தாலும் சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, புள்ளியோ கியரோ, அட் தி எண்ட் பாயிண்ட் என்ன இருந்தாலும் இட் வில் பி 0. ஸோ வி கேன் சே தட் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் ஏ அண்ட் பி 0. இதையும் வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல் பிரிச்சுக்க வேண்டியதான். இல்லை பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் ஏ அண்ட் பி 0, ஹரிசாண்டல்லையும் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் ஏ அண்ட் பி 0. தென் வெர்டிக்கலில் இதான் சி அண்ட் டி. இப்போ சி பாயிண்டில் பெண்டிங் மொமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரைட் சைட் பார்க்கணும், இல்லை லெஃப்ட் சைட் பார்க்கணும். இப்போ ரைட் சைட் பார்த்தா டபிள்யூபி ஆர்பிவின்னு 2 ஃபோர்ஸ் இருக்குது, லெஃப்ட் சைட் பார்த்தா ஆர்ஏவி மட்டும்தான். ஸோ சி பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் பார்த்தா ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது, அது 200 mm இருக்குது. ஸோ சிம்பிளாக ஆர்ஏவி 200, லெஃப்ட் சைடில் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ், எனி ஒன்று தான் எடுக்கணும், ஒன்று லெஃப்ட் எடுக்கணும் இல்லை ரைட் எடுக்கணும், எது சிம்பிளிஃபைடோ அது. லெஃப்ட் சைடில் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஆர்ஏவி இன்டு 200 we can get the answer. அதே மாதிரி டி பாயிண்ட் எடுத்தால் லெஃப்ட் சைடில் 2 ஃபோர்ஸ் இருக்குது, ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் என்ன 250. ஸோ ரைட் சைடை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட் சைடில் ஆர்டிவி மட்டும் தான் இருக்குது, 250. we can calculate the bending moment value. சிமிலர்லி ஹரிசாண்டலுக்கு ஹரிசாண்டல் டயராமை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ பாயிண்ட் சியில் லெஃப்ட் சைடு மட்டும், பாயிண்ட் டியில் ரைட் சைடு மட்டும். we can simply say that at the end AB0 MCH, சி பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா RAH into like 200, RAH into 200. இதே D பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா RBH into 250 அந்த டிஸ்டன்ஸ், RBH into 250. we can calculate bending moment. இப்போ vertical horizontal இருந்தது அப்படின்னா we have to find the resultant. like C பாயிண்ட் resultant பார்த்தோன்னா horizontal square plus vertical square root of போட்டோன்னா C கிடச்சிரும். அதே மாதிரி D பாயிண்டில் மொமெண்ட் வேணும்னா D பாயிண்டில் உள்ள horizontal vertical மொமெண்ட்டுக்கு ரூட் போட்டு ஸ்கொயர் போட்டோ சம்மேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். இந்த 2 மொமெண்ட்டில் எது மேக்ஸிமமாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு ஃபைனல் பெண்டிங் மொமெண்ட். ஸோ எம்சியோ எம்டியான்னு பார்த்தா MD will be greater than MC. So we have to choose that MD is our bending moment. We have to design the shaft for the maximum bending moment, that is 887874 Newton mm. And then T calculated, then M calculated, we can go for torque equivalent. Torque equivalent is equal to M square plus T square root of that. Then we can get the answer. Then T equivalent having the formula pi by 16 dou D cube and dou 40 Newton per mm square. Then we can calculate the diameter value. And if the diameter value in decimal, we have to standardize the value in page number 7.25. In 7.25 there are so many standard diameters of the shaft will be there. We can choose the next standard value of our decimal. And thank you.